Welcome back to Pratik Academy. In previous video, we have discussed about Earth gravitational force and acceleration due to gravity. Okay. In that video, we have also discussed about mass and weight, and at the end, we have concluded that mass is constant everywhere in universe and on Earth also constant, but weight of body is not constant on Earth also and in universe also. Because why weight is not constant? Because g is not constant everywhere. If we take example, we have what is the formula for g? We have derived g is equal to gm upon r plus small h bracket square. Okay, or in book they have directly given gm upon r square, where r is equal to capital R plus h असं बुक मध्ये दिलं आहे. ओके, वी कॅन यूज एनी वन, बोथ ऑफ इट, काही आपण यूज करू शकतो. सो when objects are very close to earth, we are neglecting h and only using gm upon this capital R square, but at considerable heights we have to use r plus h, or in this form use करतो. when object is on ground, value of g का बदलता है? because radius is not constant everywhere. this radius at pole, radius at equator is not constant, so value of g is changing everywhere on the ground of earth also. So weight is not constant over the surface also. Again, when we go away from surface in any direction, distance from center is increasing, that is r is increasing and g is changing. So g is not constant along over the surface, or with increasing increasing h, g is decreasing. Value of g is constant only for given position. दिलेल्या पोझिशन साठी फक्त काय, व्हॅल्यू ऑफ जी इज कॉन्स्टंट. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, सो वी आर रिपीटिंग अगेन हियर. ओके, so in this video we will see some small but important concept. The first concept is the free fall. What is mean by free fall? नावातच आहे fall freely. Free fall means fall but freely. म्हणजे काय, सपोज दिस इज अ ग्राउंड, एक आपण ऑब्जेक्ट घेऊन उभारलो आहे तर एका पर्टिक्युलर हाईट्स आहे वरती. सपोज वी आर स्टँडिंग ऑन 3 मजली इमारतीवर आपण उभारलो आहे आणि एक बॉल पकडला आहे, होल्ड केला आहे आणि सोडून दिला. जस्ट सोडून दिल्यानंतर काय होईल, अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सनुसार मुळे काय होईल, तो ऑब्जेक्ट ग्राउंडवरती स्ट्राईक होईल. वेन वी आर होल्डिंग दिस बॉडी, त्यावेळी पण काय होत होता, फोर्स ॲक्ट होत होता. बट ॲज वी आर होल्डिंग दिस बॉडी विथ आवर हँड, बॉडी इज नॉट फॉलिंग. बट व्हेनेवर वी आर रिलीज दॅट बॉडी, ज्यावेळी आपण बॉडी सोडून दिली त्यावेळी काय झालं, ओनली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन दिस बॉडी, and due to which body fall on this ground. So this motion of body, only action of gravitational force, is called as a free fall motion. Okay. Free fall, the motion of body only under influence or action of gravitational force, Earth's gravitational force.
Earth's gravitational force is called as a free fall. ओके, जर कोणी काय केली, ही बॉडी जोरात फेकून दिली खाली, देन इट इज नॉट अ फ्री फॉल. आपण काय करायचे, जस्ट रिलीज करायचे, खाली तिला धक्का द्यायचा नाही आहे. वेन वी गिव सम इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल मोशन, देन इट इज नॉट फ्री फॉल. ओके, नाव आपण ज्यावेळी बॉडी होल्ड केलेली असते, बॉडी इज ॲट रेस्ट, अँड व्हेन वी जस्ट रिलीज इट बॉडी, ज्यावेळी सोडतो त्यावेळी इनिशियल व्हेलॉसिटी काय असते बॉडीची, ऑलवेज 0. So in case of free fall, velocity of body, initial velocity of body is always 0. Okay, and we have last year आपण Newton's 3 equations of motions बघितले, 1, 2, 3. What is the first equation of motion? V is equal to u plus 80. This is the first equation. What is the second equation? S is equal to ut plus 1/2 a t square. What was third equation? V square is equal to u square plus 2as. आपण 3 equations of motions लास्ट इयरला बघितले. नाव जर आपल्याला एक बॉडी एस इतक्या हाईटवरून रिलीज केली, देन व्हॉट इज द इट्स फायनल व्हेलॉसिटी. ह्या व्हेलॉसिटी फायनल व्हेलॉसिटी किती असेल, व्हॉट इज द टाईम रिक्वायर्ड टू बॉडी टू रीच ऑन ग्राउंड, जर काढायचं असेल तर हे इक्वेशन्स यूज करायला पाहिजे. बाय पुटिंग व्हॅल्यू u इज इक्वल टू 0, and what is the g here, sorry, what is the acceleration here, acceleration is g, because body is moving कोणत्या फोर्स मूव्ह, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. सो व्हॉट इज द acceleration here, acceleration is g. so put here for free fall इक्वेशन कशा रिड्यूस होतील ते, v is equal to u is 0 and a is replaced by g. So our equation changes to v is equal to gt, s is equal to ut get cancel here because u is 0, it changes to 1/2 gt square. The third equation changes to v square, u is 0 to gs. Now from these 3 equations we can find out what is the time required to body reach on ground and what is the velocity with which it is striking on the ground. आपण काढू शकतो. Again we are considering आता important, what is free fall, we are considering motion of body only under influence of gravitational force, but actually when body is moving through air, अर्थच्या सभोवताली काय, there is air, okay, atmosphere is there. So when this body is moving downwards, there is a frictional force. एयर काय करणार आहे, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाय करणार आहे. ॲट द सेम टाइम देर विल बी बायोन्सी फोर्स. देर आर फ्रिक्शनल फोर्सेस and buoyancy forces developed due to this air. एयर काय करणार आहे, फ्रिक्शन पण करणार आहे आणि खालून बायोन्सी फोर्स पण अप्लाय करणार आहे. देअरफॉर इट इज नॉट ॲक्च्युअली फ्री फॉल. दिस मोशन इज नॉट ॲक्च्युअली फ्री फॉल बट वी आर ट्रीटिंग दिस. जर आपल्याला आयडियल केसमध्ये फ्री फॉल पाहिजे असेल तर आपल्याला काय नको, एअर शुड बी नॉट देअर. आणि ही कंडिशन कुठं ॲप्लिकेबल असणार आहे, ओनली इन स्पेस. जर स्पेस और आयडियल व्हॅक्यूम आपण क्रिएट केली, स्पेस और आयडियल व्हॅक्यूम आपण क्रिएट केली आणि बॉडी रिलीज केली, देन देर इज नो एअर. सो ओनली इट इज अट्रॅक्टिंग ड्यू टू gravitational force. There is no any frictional force, no any buoyancy force acting on that body.
So this is ideal free fall. Okay, so this is about free fall. Free fall simply it means falling freely. Falling freely means fall motion is only under the influence of gravitational force. On earth there is air, so actually this free fall is not happening here, but we are treating, or we are neglecting this frictional force and buoyancy force here for our calculation purposes. But when we want ideal free fall, then we have to use space or ideal space conditions, and these are the relations to find out time required and velocity in body striking on ground. Okay, so this is about free fall. Now we will discuss next concept, that is gravitational potential energy. Gravitational potential energy. So we know that what is meant by potential energy: the energy stored in the body due to state or position of body is called as a potential energy, that we have studied in our earlier standards. And we are using one simple formula for calculation of potential energy. कुठला यूज करतो आपण? Potential energy is equal to m into g into h. So what is m here? M is the mass of object. ज्या बॉडीची आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जी काढायची आहे त्याचा मास. g is the acceleration due to gravity. What is the h? It is the height. But from where we are measuring this height above ground. This is important, above ground. Okay. That means if this is the earth, okay, we are taking this point as a reference point. Reference is our ground. ग्राउंड पासून आपण काय करतोय? हाईट मेजर करतोय. कोणत्या फॉर्म्युल्यामध्ये? ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण ग्राउंड पासून हाईट मेजर करतोय. and here we are treating that g is constant in that calculations. Okay, g is constant, but we know that what is the actual formula for g? Actual formula for g क्या है? g is equal to gm upon r plus h bracket square. This is the actual formula. Okay, but here we are treating g is a constant. So and height we are taking above ground. So according to this formula, what is the potential energy here on this ground? तर आपण हा फॉर्म्युला यूज केला तर काय होऊन जाईल? m is there, g is constant, but h is 0 on ground. So here potential energy is 0 joule on ground. According to this formula, when height is increasing, potential energy is here increasing positively, and this continue to increase. हाईट जितकी वाढत जाईल तितकी काय होणार आहे? पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीज जाणार आहे. पण त्यासाठी आपलं सगळ्यात महत्त्वाचं ॲझम्पशन काय? जी इज कॉन्स्टंट. दिस फॉर्म्युला इज बेस्ड अपॉन assumption that g is constant, but as we have discussed in our earlier video, value of g is relatively constant throughout when object is very close to ground. Object groundच्या very close असेल then g can be treated as a constant, but when height is more, g is not constant because g is decreasing with increasing height. जे आपण ग्राउंड घेतला
दिस इज द रेडियस. आपण h इन्क्रीज केली तर काय होईल, r प्लस h डिस्टन्स वाढत जाईल कंटिन्युअसली. and as distance increases, g is continuously decreasing. And at particular point, what is the value of g? G will be 0. At particular radius, what will be the value of g? G will be 0. So this formula, according to this formula, potential energy should increase, but at this point our g is becoming 0, so it is not possible. That means at particular height our potential energy is becoming 0 according to this formula. म्हणजे काय व्हायला पाहिजे, पोटेन्शियल एनर्जी पण इकडे काय व्हायला पाहिजे, कमी कमी होत जायला पाहिजे. अँड ॲट दिस पॉईंट काय झालं पाहिजे, पोटेन्शियल एनर्जी 0 हिअर. ओके, सो हिअर ॲक्च्युली according to our this formula, g is 0, so potential energy is 0. And how to find out potential energy at any instant? By considering this variation of g. For that purpose आपण काय करायला पाहिजे, व्हॅल्यू ऑफ g हा फॉर्म्युल्यामध्ये पुट करायला लागणार आहे. सो इफ ऑब्जेक्ट इज ॲट हाईट h above ground, then what is the potential energy? According to this formula, m g, the total distance किती झालं, height ही r plus this distance h. So here we have to take r plus h. Okay, now g is not constant, and what is the value of g here? gm upon r plus h bracket square. So put here value equal to m into capital G capital M r plus h upon r plus h bracket square. So here m g m square ला एक टर्म निघून गेली इथं, आता r plus h. So formula changes to potential energy is equal to m g, तो आपण एडजस्ट करू, इक्वल टू g m into small m upon r plus h. हा होईल ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला. आता जर आपण बघितलं, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी इज कंटिन्युअसली डिक्रीजिंग आणि अटेंडिंग 0 व्हॅल्यू इयर. 0 इथं आहे आणि ग्राउंडपासून काय व्हायला, कंटिन्युअस हे डिक्रीज होत चाललं आहे. सो फॉर दॅट पर्पज वी आर युजिंग नेगेटिव्ह साईन इयर. नेगेटिव्हकडून व्हॅल्यू 0 होत जाईल, म्हणजे काय होईल, इथं पोटेन्शियल एनर्जी एच व्हॅल्यू काय असणार आहे, तर 0 असणार आहे. सो नेगेटिव्हमध्ये व्हॅल्यू जास्त येईल. सपोज इथं काय आली, एखाद्या वेळेस व्हॅल्यू -250 आली, आपण हाईट इन्क्रीज केली तर काय होईल, व्हॅल्यू -200 होऊन जाईल एच वाढवल्यानंतर. अगेन वी आर इन्क्रीजिंग, इट बिकम -50 -100 आणि अल्टिमेटली 0. आणि आपल्याला माहीत आहे नंबर लाईनमध्ये कसं आहे, 0 आहे. जितका नेगेटिव्ह संख्या तितकी ती लांब. अँड ॲज इट इज अप्रोचिंग, इट्स व्हॅल्यू इज डिक्रीजिंग. सो for that purpose we are taking negative sign here. Okay, it is more appropriate to treat this value of g is 0 at height h. Okay, as value of potential energy is starting, जर आपण नेगेटिव्ह साईन यूज केलं नाही तर काय होईल, 250 200 150 100 असं ह्या टर्ममध्ये डिक्रीज होत जाईल, 0 होऊन जाईल. बट जर इथं जर 0 असेल आणि हाईटनुसार जर पोटेन्शियल एनर्जी वाढत असेल तर आपण काय करायला पाहिजे, इथं नेगेटिव्ह ट्रीट करायला पाहिजे. सो इट इज मोर ॲप्रोप्रिएट टू टेक 0 हिअर अँड बिलो ज्या व्हॅल्यू असतील त्या काय करायला पाहिजेत, आपण नेगेटिव्ह ट्रीट
करायला पाहिजे. ओके, सो लास्ट पॉईंट इन दिस चॅप्टर इट इज एस्केप व्हेलॉसिटी. तो कन्सिडर करा त्यासाठी a boy or girl standing on earth, boy or girl standing on earth, आणि एक स्टोन घेऊन काय केलं, अपवर्ड डायरेक्शनला फेकलं. तर काय होईल, स्टोन अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होईल. हा मूव्ह होत असताना ह्याच्यावरती काय असेल, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्ट होत असणार आहे. कंटिन्युअसली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज ॲक्टिंग ऑन दिस. ओके, अँड ड्यू टू दिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲक्टिंग होत असल्यामुळं ह्याची व्हेलॉसिटी जी सुरुवातीला असेल, जी व्हेलॉसिटी ती कमी कमी होत एका पॉईंटला 0 होऊन जाईल. अँड देन अगेन इट स्टार्ट्स फॉलिंग. तो का असेल, खाली परत पडेल. ओके, दुसऱ्या वेळी काय केलं, समजा सुरुवातीला आपण काहीतरी 1.2 किंवा 10 मीटर पर सेकंद ह्या फिगर्स आपण अंदाज घेतो. 10 मीटर पर सेकंदने काय केली, बॉल टाकला. तो एका हाईटवर जाईल, व्हेलॉसिटी डिक्रीज होत जाईल आणि पुन्हा खाली पडेल. नेक्स्ट वेळी काय केलं, त्या मुलानं 20 मीटर पर सेकंद सोडलं. काय होईल, बॉल थोडा आणखी उंच जाईल. ओके, बट देर इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, त्यामुळे काय होईल, व्हेलॉसिटी कमी कमी होत जाईल, जास्त व्हॅल्यू जास्त हाईट अटेंड करेल, पण पुन्हा तो खाली येत जाईल. ओके, असं जर मी व्हेलॉसिटी वाढवत गेलो 20 मीटर पर सेकंद, 100 मीटर पर सेकंद, देन 200 मीटर पर सेकंद, काय होत जाईल, जी हाईट आहे बॉलची ती काय होईल, कंटिन्युअसली इन्क्रीज होत जाईल. ज्या हाईटवरून बॉल रिटर्न येणार आहे ती हाईट काय होत जाईल, कंटिन्युअसली इन्क्रीज होत जाईल. तिथून परत बॉल मागत जाईल. नाव वी नो दॅट व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर जी हिअर, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच ब्रॅकेट स्क्वेअर और इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेअर. रेडियस इन्क्रीज होत गेली तर काय होतं, व्हॅल्यू ऑफ जी डिक्रीज होत जातं. म्हणजे ॲट पर्टिक्युलर इन्स्टंट काय होऊन जाईल, एका कुठल्या तरी हाईटवरती काय असेल, व्हॅल्यू ऑफ जी इज 0. कधी असणार आहे, व्हेन दिस डिस्टन्स इज इन्फिनिटी. व्हेन दिस डिस्टन्स इज समथिंग इन्फिनिटी, व्हॅल्यू ऑफ जी इज 0. व्हॅल्यू ऑफ जी 0 झालं म्हणजे what is the gravitational force mg then on that object is 0. त्या पॉईंटला काय असणार आहे, ऑब्जेक्टवरती ग्रॅव्हिटेशनल पॉईंट देर इज अ नो एनी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ॲट दिस हाईट ऑन ऑब्जेक्ट. म्हणजे जर ऑब्जेक्ट ह्या हाईटपर्यंत पोहोचला तर काय असणार आहे, त्याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच नाही ॲक्ट होणार. त्यामुळे तो काय असेल, ह्याच हाईटला स्थिर राहील. किंवा जर ह्याला काही मिनिमम व्हेलॉसिटी असेल तर त्या व्हेलॉसिटीने तो काय जाईल, पुढं जात जाईल. तो परत कधीच येणार नाही. ओके, पण त्यासाठी काय लागेल, आपल्याला इनिशियल व्हेलॉसिटी वाढवायला लागेल. ओके, बिकॉज वी नो दॅट वी हॅव न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. काय इक्वेशन ऑफ मोशन, v square is equal to u square plus 2gh. Okay, means फायनल व्हेलॉसिटी आपल्याला किती, v square 0 असणार आहे. ओके, त्यावेळीची हाईट आपल्याला बघायचं आहे, तर काय असणार आहे, जस्ट 1 मिनिट, 0 असणार आहे. त्यासाठी सुरुवातीला व्हेलॉसिटी आपण सपोज u इज देअर, u प्लस 2gh. सो हे असं लिहिलं तर मायनस यू स्क्वेअर अपॉन 2g इज इक्वल टू h. म्हणजे ही जी हाईट आहे, किती हाईट बॉल वरती जाणार ते कशावरती डिपेंड आहे, इनिशियल व्हेलॉसिटीवरती. ओके,
जितके जास्त इनिशियल व्हेलॉसिटीनं आपण बॉल रिलीज करू ॲट दिस पॉईंट काय होऊन जाईल, तितकं तो जास्त एच हाईटपर्यंत जाणार आहे. आणि एकदा जर बॉलनं अशी हाईट अटेंड केली ज्यावेळी जी झिरो होऊन जातं, त्यानंतर बॉल पुन्हा रिटर्न येणार नाही. तो काय होईल, स्पेसमध्ये तसाच निघून जाईल. म्हणजे काय होऊन जाईल, स्पेसमध्ये एस्केप होऊन जाईल. आता ही हाईट अटेंड करण्यासाठी जी मिनिमम स्टार्टिंग व्हेलॉसिटी आहे त्या व्हेलॉसिटीला आपण काय म्हणतो, एस्केप व्हेलॉसिटी. द मिनिमम स्टार्टिंग व्हेलॉसिटी, मिनिमम स्टार्टिंग velocity required to give an object so that it escapes from Earth's gravitational influence. Okay, it's called as a escape velocity. Okay, so it will be escape from Earth forever. तो कायमचा निघून जाईल, पुन्हा रिटर्न येणार नाही. So this is the concept of escape velocity. Now व्हॉट इज दॅट मिनिमम व्हॅल्यू, याची किती व्हेलॉसिटी आहे की ज्या व्हेलॉसिटीनं आपण जर एखादी बॉडी बाहेर टाकली तर काय होऊन जाईल, ती एस्केप होऊन जाईल. अँड हाऊ टू फाइंड आउट दॅट. सो लेट्स सी, वी विल सी हाऊ टू फाइंड आउट व्हॅल्यू ऑफ एस्केप व्हेलॉसिटी फॉर एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ. सो फॉर दॅट पर्पज वी यूज लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ conservation or principle of conservation of energy. It states that total energy of object always remains constant. Okay, the total energy बॉडीची at any instant काय असतं, कॉन्स्टंट असेल, असं काय सांगतो तो लॉ सांगतो. सो कन्सिडर टू सिच्युएशन्स. कन्सिडर इनिशियली ऑब्जेक्ट इज ऑन ग्राउंड. Let's take this distance here, this is ground, so from center it is r. Okay, and हे इन्फिनिटी डिस्टन्स आपण पकडूया. टोटल या डिस्टन्सला काय होतं, व्हॅल्यू ऑफ जी इज 0. दॅट मीन्स इथं काय होईल, ऑब्जेक्ट रिलीज होऊन जाईल. So consider this is a point A, this is point B. याच्या बाहेर गेला की तो काय होऊन जाईल, एस्केप होऊन जातो, असं आपण ट्रीट करूया. सो ॲट पॉईंट ए वी आर गिविंग सम इनिशियल velocity to body so that it can attain this height, infinity height. Okay, so what is that value we have to find out. So at that A, what is the total energy at point A? Total energy क्या है, kinetic energy with which we are the kinetic energy with which we are throwing this body. ही kinetic energy plus potential energy, gravitational potential energy that we have discussed earlier. Okay. And what is the value here, 1/2 mv square plus what is the potential energy here, yes, what is the potential energy value किती आहे, g m upon r plus h. हा आपला एक्झॅक्ट फॉर्म्युला आहे. okay. आता ऑन ग्राउंड what is the h is 0. अँड जर आपल्याला बॉडीला एस्केप व्हेलॉसिटी द्यायची असेल, सो व्ही देऊन चालणार नाही. आपण काय करायला पाहिजे, एस्केप व्हेलॉसिटी त्याचं नोटेशन VSC असं घेतलं आहे. VSC मीन्स एस्केप व्हेलॉसिटी. इतकी व्हेलॉसिटी दिली की बॉडी काय होते, ही इन्फिनिटी हाईट अटेंड करते. सो दिस इज इनिशियल व्हेलॉसिटी. मायनस साईन आपण त्याचं इम्पॉर्टन्स लास्ट ह्या व्हिडिओमध्ये बघितलं. अँड ऑन ग्राउंड व्हॉट इज एच हिअर, एच इज 0, सो ओनली आर. सो दिस इज द टोटल एनर्जी
at point A. Now consider point B. At point B काय बॉडीकडे पुन्हा कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. Then what is the formula for kinetic energy? 1/2 mv square. Potential energy is minus gmm upon r plus h. तर now when body is released at this point, बॉडी जेवढी इथे येणार आहे त्यावेळी आपण ॲझ्युम काय करतोय, बॉडीची व्हेलॉसिटी डिक्रीज होत 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 ती अल्टिमेट किती झाली इथं 0. सो दिस व्हेलॉसिटी इज 0. देअरफॉर कायनेटिक एनर्जी इज 0. कायनेटिक एनर्जी काय होऊन जाईल 0 होऊन जाईल. तर आपण फक्त मिनिमम व्हेलॉसिटी इनिशियली दिली तर ते. देन आर प्लस एच ही व्हॅल्यू किती झाली आता इन्फिनिटी. when this becomes infinity, anything when infinity is in denominator, this value पण काय होऊन जाईल 0. हे टर्मच काय होऊन जाईल, तर डिस्टन्स इन्फिनिटी झालं तर gmm अपॉन इन्फिनिटी this term becomes 0. so total energy at point is 0. this is 0. but according to law of conservation of energy, total energy at this is point B. Total energy at both the point is always constant. So TE at A is equal to TE at B. So 1/2 m v escape velocity square minus g m upon r is equal to 0. So adjusting term we get 1/2 m v escape velocity square is equal to g m upon r. मासला मास कॅन्सल केला काय होऊन जाईल v escape velocity square is equal to 2 times gm upon r. taking square root we get that under root 2 gm upon r. square root घेतल्यानंतर किती मिळाली व्हॅल्यू ती under root 2 gm upon r. so this is the value of g. यामध्ये जर आपण व्हॅल्यू पुट केल्या just 1 minute अगेन. so this is important here. gm upon r इथं आलं आहे and we know that what is the value of g. g is gm upon r square. तर इथं आपण काय करणार आहे ॲडजस्टमेंट करणार आहे, इम्पॉर्टंट ॲडजस्टमेंट हिअर. आपण इथंच करू 2 gm r आहे इंटू आर आपण करू डिवाइड बाय आर मल्टिप्लाय बाय आर. काय फरक पडणार नाही इक्वेशनमध्ये. सो 2 gm r into r square into this r. but what is gm upon r square? it is g, small g. so ह्या टर्मसाठी आपण काय लिहू शकतो g into r. जर आपण व्हॅल्यू पुट केल्या स्टँडर्ड 2 what is the value of g 9.8 into what is the value of r 6.4 10⁻³ जर व्हॅल्यू पुट केली तर वी आर गेटिंग v इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर. सॉरी 6.4 into 10⁻⁶ इयर व्हॅल्यू किती मिळेल आपल्याला 11.2 किलोमीटर पर सेकंद व्हॅल्यू ऑफ एस्केप व्हेलॉसिटी. म्हणजे जर आपल्याला एखादा ऑब्जेक्ट अर्थच्या बाहेर सोडायचं असेल तर काय करायला लागेल, इनिशियल व्हेलॉसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंद आणि आपल्याला काय करायला पाहिजे, तो ऑब्जेक्ट फेकला पाहिजे अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये. डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये टाकला तर तो कधी जाणार नाही. ओके, अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंद इतक्या यू म्हणजेच इनिशियल व्हेलॉसिटीनं काय करायला पाहिजे, तो रिलीज केला पाहिजे. तरच तो काय होईल, अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्समधून बाहेर पडेल
नाहीतर तो बाहेर पडणार नाही. अगेन हिअर look at this equation. escape velocity is equal to 2gm upon r. इथं ऑब्जेक्टचं मास कुठंच येत नाही आहे. देर इज नो एनी स्मॉल एम हिअर. म्हणजे ही व्हॅल्यू काय नाही, मासवरती डिपेंड नाही, मास ऑफ ऑब्जेक्टवरती डिपेंड नाही. ती कशावरती डिपेंड आहे, ओनली ऑन जी ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट जी, मास ऑफ अर्थ अँड रेडियस ऑफ अर्थ, ह्याच्यावरती ही व्हॅल्यू डिपेंड आहे. म्हणजे जर मी हा पेन जरी घेतला किंवा जर एखादी जड वस्तू जरी घेतली आणि त्यांना जर ग्राउंड अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल इन्फ्लुएन्सच्या बाहेर टाकायचं असेल तर आपण काय करायला पाहिजे, दोघांना पण 11.2 किलोमीटर पर सेकंदच सोडायला पाहिजे अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये. जे सॅटेलाइट्स जे आहेत जे आपण लॉन्च करतो फॉर आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स जे आपण लॉन्च करतो, त्यांची इनिशियल व्हेलॉसिटीसुद्धा काय असते, एस्केप व्हेलॉसिटीपेक्षा जास्त असते. मिनिमम व्हेलॉसिटी किती पाहिजे, तर एस्केप व्हेलॉसिटीपेक्षा जास्त असेल तर तो डेफिनेटली बाहेर जाणारच आहे. पण एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणजे इफ आवर व्हेलॉसिटी इज ग्रेटर दॅन एस्केप व्हेलॉसिटी 11.2 पेक्षा जर एखाद्याने 11.5 सोडली किलोमीटर पर सेकंद, बॉडी बाहेर जाणारच आहे. बट जर आपण 11.0 इतक्या व्हेलॉसिटीने सोडू, देन बॉडी विल नॉट गो आउटसाइड अर्थ's gravitational influence, it will return back. So this is about escape velocity from Earth. So in this video we have discussed about first free fall. Free fall means falling freely under the influence of ground. Then second we have seen about Earth's potential or gravitational potential energy. The value of potential energy is zero at some infinity height, and on ground or below that infinity point we are treating this value as negative. Then lastly escape velocity, and value of escape velocity is 11.2. This is the minimum initial velocity with which object should be throwing upward direction so that it is released. So if you have any doubt in this video, you can contact to us on our number provided. If you like this video, please subscribe our channel and share this video with your friends. Thank you for watching this video.